ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। हरि ओं तत्सत्। ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ ഭക്തർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ പ്രണാമം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഗ്രന്ഥര ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധത്തിലെ ശ്ലോകം 11-ാമത്തെ അധ്യായമാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് തിരിച്ച് മടങ്ങി വരുന്ന ആ രംഗമാണ് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, ദ്വാരകവാസികൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അദ്ദേഹം വരുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥനകളിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെയും കൃഷ്ണനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു, ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് ഒരു ശ്ലോകം കൂടെ, 10-ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരും. അതിനുശേഷം പിന്നെ തീം മാറുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്ലോകം 10. കഥം വയം നാഥ ചിരോഷിതേ ത്വയി പ്രസന്നദൃഷ്ട്യാഖിലതാപശോഷണം ജീവേമ സുന്ദരഹാസശോഭിതം अपश्यमानावदनं मनोहरं इति चोदिरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वान् प्राविशत्पुरम् इति चोरिता वाचा प्रजानां भक्तवत्सलः शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वान् प्राविशत्पुरम्. Yes. हरे कृष्ण प्रभु. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. कथं वयं नाथ चिरोषिते त्वयि प्रसन्नदृष्ट्याखिलतापशोषणं जीवेम ते सुन्दरहासशोभिता मपश्यमानावदनं मनोहरम्
इति चोदीरिता वाचा प्रजानां भक्तवत्सला शृण्वानोऽनुग्रशं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत्पुरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथं वयं नादचिरोषिते त्वयि प्रसन्नदृष्टया किलतापशोषणं जीवेम ते सुन्दरहासशोभित अपश्यमानवदनं मनोहरम् इति चोदीरिदा वाचा प्रजानां भक्तवत्सलाः शृण्वानुग्रशं दृष्टया विदन्नन् प्राविशत्पुरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथं वयं नाथ चिरोषिते त्वयि प्रसन्नदृष्टयाखिलतापशोषणं जीवेम ते सुन्दरहासशोभितम् अपश्यमाना वदनं मनोहरम् इति चोदीरिता वाच प्रजानां भक्तवत्सलः शृण्वानो अनुग्रहं दृष्टया वितन्वन् प्राविशत्पुरम्। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। कथं वा नाथ चिरोषिते त्वयि प्रसन्नदृष्ट्याखिलतापशोषणं जीवेम ते सुन्दरहासशोभितमपश्यमाना वदनं मनोहरम् इति चोदीरिता वाच प्रजानां भक्तवत्सला शृण्वानोऽनुग्रशं दृष्ट्या वितन्वन् प्रविशत्पुरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। कथं वयं नादाशिरोषिते त्वयि प्रसन्नदृष्टया गिलादापशोषणं जीवेम ते सुन्दरहासशोभितम् अपश्यमानवदनं मनोहरम् इति चोदीरितवाच प्रजानां भक्तवत्सलः शृणोनो अनुग्रशं दृष्टया विदानन् प्रविश्यत्पुरम् प्रविश्याविपुरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कथं वयं नादाचिरोषिते त्वयि प्रसन्नदृष्ट्वा किल तवाशोषणं जीवेम ते सुन्दरहासशोभितम् अपश्यमाना वदनं मनोहरम् इति चोदीरिता वाच प्रजानां भक्तवत्सला शृण्वनो अनुग्रशं दृष्टयो विदन्नन् प्रविशत्पुरम्। हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം കൂടെ ബാക്കി പറയുന്നത്. പ്രഭു അത് ആ ശ്ലോകത്തില് അനുഗ്രഹം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അനുഗ്രഹമാണ് അവിടെ വേണ്ടത് തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കുമ്പോ അത് കാരണം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു ഇവിടെ. അനുഗ്രഹം എന്നാണ് ഉള്ളത് ബുക്കിൽ. അങ്ങനെ എല്ലാരും അങ്ങനെ തന്നെ ഷം എന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാരണം പറഞ്ഞതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പക്ഷെ അർത്ഥം മീനിങ് കൊടുത്തതിൽ അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനുഗ്രഹം എന്നാണ് ഉള്ളത്. എന്റെ ഉള്ളതിൽ അനുഗ്രഹം എന്നാണ്. ഓക്കെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കട്ടെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ബൈ ഹിസ് ഡിവൈൻ ഗ്രേസ് അഭയചരണാരവിന്ദ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹേ നാഥ, അങ്ങ് സദാസമയവും പരദേശത്ത് വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ മന്ദസ്മിതങ്ങളാൽ ഞങ്ങളുടെ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം അകറ്റുന്ന അങ്ങയുടെ ആകർഷകമായ വദനം ഞങ്ങൾക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നിലനിൽക്കാനാവും? പ്രജകളോടും ഭക്തരോടും വളരെ കാരുണ്യവാനായ ഭഗവാൻ അവരുടെ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ച ശേഷം ദ്വാരകാപുരിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും തന്റെ അതീന്ദ്രിയ കടാക്ഷം അവർക്കുമേൽ ചൊരിഞ്ഞ് അവരുടെ അഭിവന്ദനങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആകർഷണം വളരെ ശക്തിമത്തായതാണ്. അതെത്രത്തോളം എന്നാൽ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്താൽ ആകർഷിതനായാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം ഒരാൾക്ക് സഹിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണിതിങ്ങനെ? എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സൂര്യകിരണങ്ങൾ സൂര്യഗോളവുമായി ശാശ്വതമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ നാം എല്ലാവരും ശാശ്വതമായി അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സൂര്യകിരണങ്ങൾ സൗര തേജ പ്രസരണത്തിന്റെ താൻമാത്രിക ഘടകങ്ങളാകുന്നു. അവിധത്തിൽ സൂര്യകിരണങ്ങളെയും സൂര്യനെയും വേർപെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല. മേഘത്താൽ വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നത് താൽക്കാലികവും കൃത്രിമവുമാകുന്നു. മേഘം നീങ്ങി തെളിഞ്ഞയുടൻ സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സൂര്യരശ്മികൾ വീണ്ടും അവയുടെ സ്വാഭാവിക കാന്തി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അതേപോലെ സമ്പൂർണ്ണ ആത്മാവിന്റെ താൻമാത്രിക ഘടകങ്ങളായ
ജീവസത്തകൾ മായാശക്തിയുടെ കൃത്രിമ ആവരണത്താൽ ഭഗവാനിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മായയുടെ ഈ തിരശ്ശീല അകറ്റപ്പെടണം. അപ്രകാരം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ജീവസത്തയ്ക്ക് ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അവന്റെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും തൽക്ഷണം ദൂരീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. നാം ഓരോരുത്തരും ജീവിത ദുരിതങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത് എപ്രകാരമാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. ഇവിടെ പരിഹാര മാർഗം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിനെ സ്വാംശീകരിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന തീരുമാനം നമ്മിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകം ദ്വാരകവാസികൾ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നു. ആക്ച്വലി ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറയുവാണ്, അങ്ങ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും അകലെ പോയി നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ, ഹസ്തിനാപുരത്തിലും മഥുരയിലും വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ വിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അങ്ങയെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങയുടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ മുഖം കാണുവാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങയുടെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പുഞ്ചിരി കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാൻ അവിടെ ഇല്ല അല്ലെ? ഭഗവാൻ പോകുമ്പോൾ അപ്പൊ അവര് വിഷമം പറയുവാണ്. അതായത് ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ മാറി നിന്നതിന് ശേഷം തിരിച്ച് കൃഷ്ണനെ കാണുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാവുന്ന സന്തോഷം അവര് പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും കാലം അങ്ങയെ കാണാതിരുന്ന് ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ വിഷമിച്ചു. ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയുടെ ആ മന്ദസ്മിതത്തിൽ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളും, എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും, എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും, താപങ്ങളും അകന്നു പോകുന്നതാണ്. പക്ഷെ അങ്ങയെ കാണാതെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിഷമമായിരുന്നു, കരയുമായിരുന്നു ഞങ്ങളെപ്പോഴും അങ്ങയെ കാണാതെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങയില്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് എങ്ങനെയാണ്? ഞങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അങ്ങയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ നിലനിൽക്കും എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. ഇത് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ദ്വാരകവാസികൾ ഭഗവാനോട് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ട് അവര് പറയുന്നതെല്ലാം, അവര് പ്രകീർത്തിച്ചതെല്ലാം ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ച് നന്ദിയോട് കൂടിയിട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ദ്വാരകയിലേക്ക് ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ദ്വാരക നഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് ഇനി സംഭവിക്കുന്നത്. ഇനി അങ്ങോട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം. അവിടെ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് ദ്വാരകാവാസികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള അവിടെയുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ വരവേൽക്കുന്നത്, ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പഠിക്കാൻ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം. ഒന്ന്, ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് വലിയൊരു ആ ഒരു ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ശരിക്കും. നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീലിങ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മുടെ സക്സസ്, സ്പിരിച്വൽ സക്സസ്. കാര്യം നമുക്ക് ആ ഒരു ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും എത്രമാത്രം ഉണ്ടോ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമുക്ക് എത്രമാത്രം അദ്ദേഹത്തെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആ വേർപെട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീലിങ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. സ്നേഹം ഉള്ളിടത്താണ് സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, വിരഹവേദന ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വിരഹവേദനയല്ല, വിരഹത്തിലും വേദനയിലും ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. കാര്യം വിരഹം വരുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാനെ കാണാതെ ആവുമ്പോൾ, അദ്ദേഹം അടുത്തില്ലാതെ വരുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ സാധിക്കാത്തപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുഞ്ചിരി കാണാത്ത സമയത്ത്, മനോഹരമായിട്ടുള്ള മുഖം കാണാത്ത അവസരത്തിൽ നമുക്കൊരു വിരഹം തോന്നുന്നു. ആ വിരഹത്തിലും ഒരുപാട് ആനന്ദമുണ്ട്. അതാണ് ഭക്തര് അനുഭവിക്കുന്നത്. ശുദ്ധഭക്തർക്ക് ഈ വിരഹ ആനന്ദം, വിരഹം അവര് അനുഭവിക്കുന്നു, ഒരുപാട് ആനന്ദം അവർക്ക് കിട്ടുന്നു. ശരിക്കും ഇതാണ് വളരെയധികം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തോന്നേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് വിരഹവേദന എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വർണ്ണിക്കാൻ സാധിക്കില്ല.
അത് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് അറിയുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വൃന്ദാവനത്തില് ഗോസ്വാമിമാര്. അവർക്ക് ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരിക്കൽ ശില പ്രഭുപാജിയോട് ഒരു ഡിവോട്ടി വന്ന് പറഞ്ഞു, അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഡിസൈപ്പിള് വന്ന് പറഞ്ഞു, ശിലപ്രഭുപാദ്, നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു ആനന്ദം കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഭയങ്കര ആനന്ദമാണ് കിട്ടുന്നത്, അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങയെ കാണുമ്പോൾ ശിലപ്രഭുപാദന്റെ, അതായത് ഇങ്ങനെ നാമം ജപിച്ച് അങ്ങയുടെ ആ ഒരു മുഖത്ത് നോക്കിയിരുന്ന് നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചുവന്ന വെളിച്ചം കാണുന്നു അങ്ങയുടെ ശിരസിന്റെ അടുത്തായിട്ട്. ശിലപ്രഭുപാദനോട് പറഞ്ഞു. ശിലപ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, നോ പ്രോബ്ലം, കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കാൻ പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ നാമം ജപിച്ചോളൂ, ആ വെളിച്ചമൊക്കെ തന്നെ പൊക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. വേറൊരു അവസരത്തില് വേറൊരു ഡിവോട്ടി വന്ന് പറഞ്ഞു ശിലപ്രഭുപാദനോട്, പ്രഭുപാദ്, എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും, എവറി ഡേ, എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാനെ. എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം, ഞാനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു സംഭാഷണം ഒക്കെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നു. ആ ആനന്ദം എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രഭുപാദിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, വെരി ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു മാറി. അതായത് കൂടുതൽ ആൻസർ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല. എന്നിട്ട് ആ ഡിവോട്ടി പോയി അവിടുന്ന്. ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല കാര്യമായിട്ട്. പ്രഭുപാദ് ഒന്ന് നോക്കി, ഒന്ന് പറഞ്ഞു, അക്നോളജ് ചെയ്തു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഹോ ഭയങ്കര സംഭവമാണ്, നിങ്ങൾ ഭയങ്കര സംഭവമാണ്, അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. നേരത്തെ വന്ന ചുമന്ന വെളിച്ചത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ ആളോടും പറഞ്ഞു. അവര് പ്രതീക്ഷിച്ചു ചിലപ്പോ പ്രഭുപാദ് ഒരു പക്ഷെ അക്നോളജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഡിവോട്ടിയെ പറയൂ, നിങ്ങളുടെ ഭജൻ നന്നായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ് എടുത്ത വഴിക്ക് പറഞ്ഞത്, ഇതിപ്പോ വെളിച്ചം കാണലൊക്കെ പല യോഗ അഭ്യാസത്തിലും ഈ പറയുന്ന അഷ്ടാംഗ യോഗങ്ങളിലും ഒക്കെ പല ആളുകളും, അതായത് പല വെളിച്ചവും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് അവര് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ആരാധനയിൽ, നാമജപത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കുറെയൊക്കെ നമ്മുടെ തോന്നലൊക്കെ ആയിരിക്കാം. അതാണ് ശിലപ്രഭുപാദ് അതിനെ എൻകറേജ് ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ അദ്ദേഹം അവിടെ കട്ട് ചെയ്തു. കാര്യം അത് എൻകറേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ഡിവോട്ടി, ആ ഭക്തരെ ചിലപ്പോൾ അഹങ്കാരം വരും. ഒരുപക്ഷെ അത് റിയൽ ആണെങ്കിൽ. പക്ഷെ ഇത് റിയൽ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പ്രഭുപാദ് അവിടെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തെ കേസില് സ്വപ്നം കാണുന്ന കാര്യത്തില് ഒരുപക്ഷെ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ശിലപ്രഭുപാദ് ആ ഡിവോട്ടി പോയതിനു ശേഷം അവരോടൊന്നും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞില്ല, അക്നോളജ് ചെയ്തു, കേട്ടു, മൂളി, അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ അവര് പോയതിനു ശേഷം മറ്റുള്ള ഭക്തരോട് ശിലപ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, ഗോസ്വാമിമാര് വൃന്ദാവനത്തില് കൃഷ്ണനെയും രാധാറാണിയെയും അന്വേഷിച്ച് അവര് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഗുരുപരമ്പരയിലെ എല്ലാവരും തന്നെ കൃഷ്ണനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം കരയുമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് കണ്ടില്ലേ അതായത് ഒരു ഡിവോട്ടി പറയുന്നത്, അതായത് അവരെപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ശീലപ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞവരോട് കൃഷ്ണനെ കാണുക എന്നുള്ളതല്ല. അതായത് ഇതെല്ലാം കുറെ ഇതിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷനും വരുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വൽ റിയൽ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ഒരു അതിർത്തി ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിമിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു വിരഹവേദനയാണ് തോന്നുക. അപ്പോൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ശിലപ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, ഗോസ്വാമിമാര് അവര് എങ്ങനെയാണ് വൃന്ദാവനത്തില് ഓരോ ഗോവർദ്ധന് ചുറ്റും അവര് നടന്നുകൊണ്ട് കൃഷ്ണ രാധേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കും. ഹാ രാധേ വ്രജദേവികേ ലളിതേ ഹേ നന്ദസൂനോ കുതഃ ശ്രീ ഗോവർദ്ധന. ആ ഷഡ്ഗോസ്വാമി അഷ്ടകത്തില് പാടുന്നുണ്ട്,
ഗോവർദ്ധനത്തിന് ചുറ്റും വൃന്ദാവനത്തിലും എല്ലാവരും ഓടി നടക്കുവാണ്. കൃഷ്ണ രാധേ എന്ന് വിളിച്ച്, വേറെ അറിയൂ, എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ച് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും പോകുന്നു. അവർക്ക് ആ വിരഹത്തിലാണ് അവരുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവം എന്ന് ശീല പ്രഭുപാദ് പറയുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ അതങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഗുരുജനങ്ങൾ എല്ലാവരും. കാര്യം ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനുണ്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഗോസ്വാമിമാര്, രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതൻ ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ് ഭട്ട്, രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി ഒക്കെ അവരൊക്കെ സദാസമയവും കൃഷ്ണനാണ് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ. രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 22.5 മണിക്കൂർ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിക്കലും ചൈതന്യ ലീല പറയലും രാധാകൃഷ്ണനെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും, വൈഷ്ണവ സേവനം ചെയ്യുന്നു. 22.5 മണിക്കൂർ അദ്ദേഹം ബിസിയാണ്. രാധാ ഗോവിന്ദനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി 1.5 മണിക്കൂർ രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അപ്പോഴും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയും രാധാറാണിയും കാണുന്നു. അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞ് 24 മണിക്കൂറും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവര്. പക്ഷെ എന്നാലും അവർ പറയുന്നത് എന്താണ്? അവർക്ക് കൃഷ്ണനെ, ഭഗവാനെ, അതായത് അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും അവർക്ക് ആ വിരഹവേദനയാണ്. അവർക്ക് ഒരു നിമിഷം പോലും കൃഷ്ണനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്ക് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് കട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വിരഹമാണ്. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഭക്തരുടെ ഒരു അവസ്ഥ. ശീല പ്രഭുപാദ് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്തു ഡിവോട്ടീസിനെ. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, സ്നേഹം കൂടുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയിലും അതെ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണനെ പിരിഞ്ഞ്, അതായത് അദ്ദേഹം സന്യാസം എടുത്തതിനു ശേഷം അവസാനത്തെ അന്ത്യലീല സമയത്ത് മഹാപ്രഭു കംപ്ലീറ്റ്ലി രാധാഭാവത്തിലായിരുന്നു. ആ രാധാഭാവത്തില് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൃഷ്ണനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വിരഹവേദനയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വിപ്രലംബ ഭാവത്തിലായിരുന്നു മഹാപ്രഭു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അദ്ദേഹം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എവിടെ കൃഷ്ണനെ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കഹാ മോര പ്രാണനാഥ മുരളി വദന, കഹാ കറു കഹാ പാവു ബ്രജേന്ദ്ര നന്ദന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മഹാപ്രഭു ഉറക്കെ കൃഷ്ണനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ജഗന്നാഥ്പുരിയിലെ സമുദ്രത്തിന്റെ തീരത്തിലൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ട് കരയുമായിരുന്നു. പിന്നെ രാത്രിയിൽ ഗംഭീരയിലിരുന്നും അദ്ദേഹം കരയും. കഹാമോര പ്രാണനാഥ മുരളി വദന, എവിടെ എന്റെ മുരളീവദൻ, എവിടെ എന്റെ കൃഷ്ണൻ? കഹാ പാവു കഹാ കറു ബ്രജേന്ദ്രനന്ദൻ, എവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും, എവിടെയാണ് ഉള്ളത് അദ്ദേഹം? ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രാർത്ഥന, ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. സോ അതാണ് ശരിക്കുള്ള ഭാവം. ഇവിടെയും നമുക്കത് കാണാം. ഈ ദ്വാരകവാസികൾക്ക് കൃഷ്ണനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു വേദനയെ കുറിച്ച്, ആ ഒരു വേദനയുണ്ട്, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അതിലും ഒരു ആനന്ദമുണ്ട്. കാര്യമെന്താണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആ വിരഹത്തില്. അതാണ് അതിനുള്ള ആനന്ദം. അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ശീല പ്രഭുപാദ് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒരാള് ഭഗവാനുമായിട്ട് ആകർഷിതനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കും. ഇതാണ് ഐഡിയൽ കാര്യം. പക്ഷേ നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്ക് ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആകർഷണം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ചോദ്യമാണ്. കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിരഹവേദന ഉണ്ടാവും. അതായത് ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നിനും ഒരു സന്തോഷം കാണില്ല. ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളിവിടെ നടക്കുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പല നേട്ടങ്ങളിലും പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്നു, നമ്മൾ അതിൽ സന്തോഷം കാണുന്നു. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെയുള്ളത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനോടുള്ള ആ അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൂടാത്തതും. ആ ഭഗവാനോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൂടുമ്പോൾ മറ്റുള്ളതെല്ലാം പുറകോട്ട് പോകും. അത് മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഓരോ നിമിഷവും അദ്ദേഹത്തെ ഈ ലോകത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിഷമമാണ് ഉണ്ടാവുക. ഓരോ നിമിഷവും കൃഷ്ണനെ കാണാനുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുന്നത്, ആ വിരഹമായിരിക്കും, ആ വിപ്രലംബ ഭാവമായിരിക്കും വരുന്നത്.
ഇപ്പോൾ അത് തോന്നാത്തത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് വന്നിട്ടുമില്ല, ഇവിടെയുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് പോയിട്ടുമില്ല. ഇതാണ് കാരണം. ആക്ച്വൽ സിറ്റുവേഷൻ, ആക്ച്വൽ ഇവിടെ ദ്വാരകവാസികള് അവസ്ഥ അങ്ങനെയല്ല. അവരെല്ലാരും ശുദ്ധ ഭക്തരാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ആളുകൾക്ക് കിട്ടുന്നതല്ല. സോ അവരൊക്കെ ഭക്തരാണ്, ശുദ്ധ ഭക്തരാണ്. അവർക്ക് ഈ ഒരു ഭാവം ഉണ്ടാവും. നമ്മളൊക്കെ ഇത് കണ്ടും കേട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ പാത പിന്തുടരുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശില പ്രഭുജി കൂടുതൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഉദാഹരണം പറയുന്നു, സൂര്യരശ്മികൾക്ക് സൂര്യനിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. കാര്യം എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ്. സൂര്യരശ്മികൾക്ക് സൂര്യനെ പിരിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല അല്ലെ, നിലനിൽപ്പില്ല. അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റേതാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് മായ. നമ്മളിവിടെ മായാശക്തിയില് ഇരിക്കുന്നു, ഭൗതിക ലോകത്തിലിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ആ ഒരു കണക്ഷൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത്? കണക്ഷൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു വിരഹവേദന, ആ ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് വരും. ആ കണക്ഷൻ വരുമ്പോൾ, ശരിയായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ വരുമ്പോൾ, ആ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കണക്ഷൻ നമ്മൾ തിരിച്ച് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. നിത്യസിദ്ധ കൃഷ്ണ പ്രേമ സാധു കബൂനായി ശ്രവണാദി ചിത്തഹത്തെ കരേ ഉദായേ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം പറയുന്നു, നിത്യസിദ്ധമാണ് കൃഷ്ണപ്രേമം. അതായത് കൃഷ്ണപ്രേമം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. അത് വേറെ എവിടുന്നെങ്കിലും വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബൈ ഡീഫോൾട്ട് നമുക്കുണ്ട്. ബിക്കോസ് ആത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷനാണ്. അതൊരിക്കലും പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ പ്രേമം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ. പക്ഷെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. മായാശക്തിയിൽ, ഭഗവാന്റെ ബഹിരാംഗ ശക്തിയിൽ അത് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് ശരിയായിട്ടുള്ള നിത്യസിദ്ധമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണപ്രേമം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഫീലിങ്സ് ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെയുള്ള മായാശക്തിയുടെ അധീനതയിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള സാധനങ്ങളോടാണ് നമുക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റും അട്രാക്ഷനും ഉള്ളത്. ആ അറ്റാച്ച്മെന്റും അട്രാക്ഷനും എന്നാണ് പോകുന്നത്, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടും ആക്ച്വലി ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ്. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള അട്രാക്ഷൻ കൂടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മറ്റുള്ളത് മായാശക്തിയുടെ അധീനതയിൽ വരുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് കുറയും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. ഇത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് നിത്യസിദ്ധ കൃഷ്ണപ്രേമ സാധു കബുനായി ശ്രവണാദി ചിത്തഹത്തെ കരേ ഉദായേ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ നിത്യസിദ്ധമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണപ്രേമം നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, അത് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. അതിനെ നമ്മൾ പൊടി തട്ടിയെടുത്ത് കൂടുതൽ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? പറയുന്നു, ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം. അതായത് നവവിധ ഭക്തിയിലൂടെ, പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രവണവും കീർത്തനവും, ശ്രവണത്തിലൂടെയും കീർത്തനത്തിലൂടെയും നമ്മൾ ഇതിനെ റിവൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. ഈ കണക്ഷൻ ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ്, അതാണ് അതിന്റെ പ്രോസസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശ്രവണവും കീർത്തനവും ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. നാമം ജപിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നു, അതും ശ്രവണം. കീർത്തനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നു, ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. കീർത്തനമാണ് ഇതെല്ലാം. ഇതെല്ലാം ശ്രവണവും കീർത്തനവുമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഓരോ ദിവസവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ട പ്രോസസ്സും. കൂടുതൽ നമ്മൾ സിൻസിയർ ആയിട്ട് ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ റിസൾട്ടും നമുക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള അട്രാക്ഷൻ കൂടുന്നു, മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് കുറയുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവിധ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറുന്നു. എല്ലാവിധ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളെ ഉണ്ടാവും. ആദി ഭൗതിക ക്ലേശം, ആധ്യാത്മിക ക്ലേശങ്ങളും ആദിദേവി ക്ലേശങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും, പക്ഷെ നാളെ നമ്മളെ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നം കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും, നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ
ഇവിടെ സന്തോഷം നേടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ അതിന്റെ പുറകിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തു പോകുമ്പോൾ സമയം നഷ്ടമാവുന്നു എന്ന് മാത്രം. കാര്യം ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറം ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തോ അതിനൊന്നും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല. നമുക്ക് ആർക്കും ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയെ എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ആദിഭൗതിക ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനുള്ള ഒരേ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഭഗവാനോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുള്ള മാർഗമാണ് ശ്രവണം, കീർത്തനവും സ്മരണവും ഒക്കെ. അതാണ് ശില പ്രഭുപാദ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ. ഇതാണ് സൊല്യൂഷൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇനി അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു, ഈ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ഇതിലാണ് കാര്യം ഇരിക്കുന്നത്. സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ആചാര്യന്മാര് പറയുന്ന പോലെ, ഭഗവാൻ പറയുന്ന പോലെ, ഭാഗവതം പറയുന്ന പോലെ നമ്മളത് ജീവിതത്തിൽ ആചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കതിന്റെ റിസൾട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അതാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കാവുന്ന കാര്യം. അടുത്ത ശ്ലോകം 11. ഇനി അടുത്ത ഒരു 4 ശ്ലോകങ്ങൾ, 11, 12, 13, 5 ശ്ലോകങ്ങൾ, 11, 12, 13, 14, 15. ഈ 5 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ദ്വാരക സിറ്റി, ദ്വാരക നഗരം അവരെ എങ്ങനെയാണ് അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണ് ഇനിയുള്ള 5 ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നോക്കാം. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. മധുഭോജ ദശാർഹാർഹ കുകുരാന്തക വൃഷ്ണിഭിഃ ആത്മതുല്യ ബലൈർഗുപ്താം നാഗൈർഭോഗവതിം ഇവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മധുഭോജദശാർഹാർഹ കുകുരാന്തക വൃഷ്ണിഭിഃ ആത്മതുല്യ ബലൈർഗുപ്താം നഗൈർഭോഗവതീമിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മധുഭോജദശാർഹൻ അർഹ കുകുരാന്തക വൃഷ്ണിഭിഃ ആത്മതുല്യ ബലൈർഗുപ്തം നാഗൈർഭോഗവതീമിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മധുഭോജദശാർഹാർഹ കുകുരാന്തക വൃഷ്ണിഭിഃ ആത്മതുല്യ ബലൈർഗുപ്താം നാഗൈർഭോഗവതീം ഇവ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മധുഭോജദശാർഹാർഹ കുകുരാന്തക വിഷ്ണുഭിഃ ആത്മതുല്യ ബലൈർഗുപ്താം നാഗൈർഭോഗവതീമിമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മധുഭോജദശാർഹാഃ കുകുരാന്തക വൃഷ്ണിഭിഃ ആത്മതുല്യ ബലൈർഗുപ്താം നാഗൈർഭോഗവതീമിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം വായിക്കട്ടെ പ്രഭുജി. വായിക്കും. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാഗലോക രാജധാനിയായ ഭോഗവതി നാഗന്മാരാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണ ഭഗവാനോളം ശക്തരായ വൃഷ്ണികുല വംശജരായ ഭോജൻ, മധു, ദശാർഹൻ, അർഹൻ, കുകുരൻ, അന്തകൻ തുടങ്ങിയവരാൽ ദ്വാരക സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം. ഭൂമിക്ക് കീഴെയാണ് നാഗലോകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആകയാൽ സൂര്യരശ്മികൾക്ക് അവിടെ കടന്നു ചെല്ലാൻ പ്രതിബന്ധമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. എങ്കിലും നാഗത്തന്മാരുടെ ശിരസിൽ നിന്നും പ്രതിഫലിക്കുന്ന പ്രകാശത്താലാണ് ആ നാഗലോകത്തെ അന്ധകാരം ദൂരീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. മാത്രവുമല്ല, നാഗത്തന്മാരുടെ ആനന്ദത്തിനായി അവിടെ മനോഹരമായ ഉദ്യാനങ്ങൾ, പൂജാകൽപ്പങ്ങൾ മുതലായവയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ ദ്വാരകാ നഗരവും ഈ ഭുവനത്തിൽ ഭഗവാൻ പ്രദർശിപ്പിച്ച അത്രത്തോളം ഭഗവത് ശക്തിയുള്ള വൃഷ്ണികുല വംശജരാൽ നല്ലവണ്ണം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. സോ ഇവിടെ പറയുന്നു മധുഭോജ, ഇവിടെ ദ്വാരകയുടെ ഒരു ദ്വാരക നഗരത്തെ വൃഷ്ണി ഡൈനാസ്റ്റിയിൽ വരുന്നവരെല്ലാവരും, വിഷ്ണി, ഭോജ, മധു, ദാശാർഹ, അർഹ, കുക്കുര, അന്തക, ഇവരൊക്കെ അവരുടെ ഡിസെൻഡൻസ് ആണ്. അതായത് വൃഷ്ണി ഡൈനാസ്റ്റിയിൽ വരുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രസൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും ശക്തിശാലികളാണ്, ഭഗവാന്റെ പാർഷദരാണല്ലേ ഇവർ, ഭഗവാന്റെ കൂടെ ലീലയിലുള്ളവരാണ് ഈ പറയുന്ന ഡൈനാസ്റ്റീസിലുള്ളവര്. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും
ക്ഷത്രിയര്, ഇവരെല്ലാവരും ദ്വാരക നഗരത്തെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത്? നാഗലോകത്തില് നാഗര്, ഒരുപാട് നാഗന്മാര് ആ നാഗലോകത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ വൃഷ്ണി ഡൈനാസ്റ്റിയിലുള്ളവര് എല്ലാവരും ദ്വാരകയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദി ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, നാഗലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ, നമ്മളെ പ്ലാനറ്ററി പൊസിഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ താഴെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ സൂര്യപ്രകാശം എത്തില്ല. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള വെളിച്ചം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നാഗങ്ങളുടെ തലയിലുള്ള എന്താ പറയുക, രത്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശം ആണ് അവിടെയുള്ള വെളിച്ചം. പക്ഷെ അവിടെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഗാർഡനുകളും ഒരുപാട് അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. കാര്യം അവരുടെ എൻജോയ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അവരും ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ആണ്, അവരും ലിവിങ് എനിറ്റീസ് ആണ്, പക്ഷെ ലോവർ പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലാണെന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ അവിടെയും എൻജോയ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, താഴെയുള്ള ലോകങ്ങൾ പലതും ഉണ്ട്. ഇതുപോലെ നാഗലോകം മാത്രമല്ല, വേറെ കുറെ സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ക്യാമറയുടെ ഓഫായി പോയി. പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ, അവിടെയും എൻജോയ്മെന്റ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. താഴെയുള്ള ലോകങ്ങളിലും സ്വർഗലോകം പോലെ തന്നെ താഴെയുള്ള പ്ലാനറ്റ്സിലും എൻജോയ്മെന്റ് ഉള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അവിടെ എല്ലാം പല സ്ഥലങ്ങളിലും താഴോട്ട് പോകുന്നതോറും തമോ ഗുണം കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഭൂമണ്ഡലത്തില് രജോ ഗുണമാണുള്ളത് കൂടുതലും. താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള എൻജോയ്മെന്റ് ആണ്, മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ സത്വഗുണത്തിലുള്ള എൻജോയ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും. സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, കാര്യം സ്വർഗത്തിലുള്ള ദേവീദേവന്മാര് ഒരുപാട് ശക്തിശാലികളാണ് അവര്. കാര്യം അവര് ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ഭക്തരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അവിടെ സത്വഗുണമുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ആ സത്വഗുണം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് യജ്ഞങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. എന്നാൽ താഴോട്ട് തമോ ഗുണമാണ് മാത്രം. തമോ ഗുണത്തിന്റെ എൻജോയ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഇവിടെ ശിലപ്രഭാജി പറയുന്നു, ദ്വാരക സിറ്റിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വൃഷ്ണി ഡൈനാസ്റ്റിയിൽ വരുന്ന എല്ലാവരും അവര് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. സർവർതു സർവവിഭവ പുണ്യവൃക്ഷാലതാശ്രമൈഃ ഉദ്യാനോപവനാരാമൈർ വൃത പദ്മാകരാശ്രിയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവർതു സർവവിഭവ പുണ്യവൃക്ഷലതാശ്രമൈഃ ഉദ്യാനോപവനാരാമൈഃ വൃതപദ്മാകരശ്രിയം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവർതു സർവവിഭവ പുണ്യവൃക്ഷലതാശ്രമൈ ഉദ്യാനോപവനാരാമൈർ വൃതപദ്മാകരശ്രിയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവർതു സർവവിഭവ പുണ്യവൃക്ഷലതാശ്രമൈഃ ഉദ്യാനോപവനാരാമൈർവൃത പദ്മകരശ്രിയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. സർവത്തു സർവവിഭവ പുണ്യവൃക്ഷലതാശ്രമൈ ഉദ്യാനോപവനാരാമൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. സർവർതു സർവവിഭവ പുണ്യ വൃക്ഷലതാശ്രമൈഃ ഉദ്യാനോപവനാരാമൈർ വൃതപദ്മാകരശ്രിയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം വായിക്കൂ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനാൻ ഭാവാർത്ഥം ബൈ ശ്രീല പ്രഭാത്. ജയ ശ്രീല പ്രഭാത്. സർവ ഋതുക്കളിലും ദ്വാരകാപുരി വിഭവ സമ്പൂർണമായിരുന്നു. പർണശാലകൾ, പഴത്തോട്ടങ്ങൾ, പൂന്തോട്ടങ്ങൾ, ഉദ്യാനങ്ങൾ, മനോഹരങ്ങളായ ക്രീഡാവനങ്ങൾ, താമരപ്പൂക്കൾ നിറഞ്ഞ കുളങ്ങൾ എന്നിവ ദ്വാരകയിലുടനീളം സമൃദ്ധമായിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം: പ്രകൃതിയുടെ വരദാനങ്ങളെ അവയുടേതായ രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് മാനവ സംസ്കാരത്തിന്റെ പരിപൂർണത സാധ്യമാകുന്നത്. ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരണങ്ങളിൽ നിന്നും ദ്വാരകാപുരി ഫലവൃക്ഷത്തോപ്പുകളാലും പൂന്തോട്ടങ്ങളാലും താമരപ്പൂക്കൾ നിറഞ്ഞ ജലസംഭരണികളാലും സമൃദ്ധമായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ആധുനിക നഗരങ്ങളുടെ ആവശ്യ ഘടകങ്ങളായ അറവുശാലകളുടെ പിൻബലത്താൽ നിലനിൽക്കുന്ന വ്യവസായശാലകളെ പറ്റിയോ യന്ത്രോപകരണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോ യാതൊരു സൂചനയും അതിലില്ല. പ്രകൃതിയുടെ സ്വന്തം വരദാനത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാനുള്ള പ്രവണത ഇപ്പോഴും സംസ്കാര സമ്പന്നരായ ആധുനിക മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പോലുമുണ്ട്. ആധുനിക സംസ്കാര സമ്പന്ന സമൂഹത്തിലെ നേതാക്കൾ അവരുടെ സ്വവസതികൾ അത്തരം പ്രകൃത്യാ മനോഹരങ്ങളായ ഉദ്യാനങ്ങളും ജലസംഭരണികളുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിർമ്മിക്കുന്നു. എന്നാൽ സാധാരണ ജനങ്ങളെ ഉദ്യാനങ്ങളും പൂന്തോട്ടങ്ങളും ഒന്നുമില്ലാത്ത ഞെരുങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാക്കുന്നു. ഇതിൽ ദ്വാരകാപുരിയെ സംബന്ധിച്ച് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ വിവരണമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. സമ്പൂർണധാമവും അത്തരം ഉദ്യാനങ്ങളാലും പൂന്തോട്ടങ്ങളാലും താമരപ്പൂക്കൾ വളരുന്ന ജലസംഭരണികളാലും ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുവെന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാ ജനങ്ങളും പ്രകൃതിയുടെ പൂക്കൾ, ഫലങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വരദാനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്നു. താമസത്തിനായി വൃത്തികെട്ട കുടിലുകളും ചേരികളും ഒരുക്കുന്ന വ്യവസായ സമുച്ചയങ്ങളെ ആരും വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നില്ല. മനുഷ്യജീവികളുടെ മൃദുല വാസനകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള യന്ത്രവിന്യാസങ്ങളോ വ്യവസായശാലകളോ ആയിരുന്നില്ല നാഗരികതയുടെ വളർച്ചയുടെ മുഖമുദ്രകൾ. നേരെ മറിച്ച് മനുഷ്യരുടെ പ്രബലമായ ആത്മീയ സഹജ വാസനയെ വളർത്തിയെടുത്ത് അവർക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാനുള്ള അവസരം നൽകുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിഷ്കാര ഉത്കർഷത്തിന്റെ മൂല്യം നിർണയിക്കുന്നത്. വ്യവസായശാലകളുടെയും യന്ത്രോപകരണങ്ങളുടെയും വികസനത്തെ ഉഗ്രകർമ്മം അഥവാ നിശ്ചിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അത്തരം പ്രവർത്തികൾ മനുഷ്യരാശിയുടെ സുഖലോലവും മനോജ്ഞങ്ങളുമായ വികാരങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഇരുളടഞ്ഞ രാക്ഷസ ഗുഹകളെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാനേ ഉതകുകയുള്ളൂ. ഋതുക്കൾ അനുസരിച്ചുള്ള ഫലപുഷ്പങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പുണ്യവൃക്ഷങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച സൂചനയും നമുക്ക് ഇതിൽ ദർശിക്കാം. പാഴ്വൃക്ഷങ്ങൾ ഉപയോഗശൂന്യമായ വനങ്ങൾ മാത്രമാകുന്നു. അവ വിറകായിട്ട് മാത്രം വിനിയോഗിക്കാൻ ഉതകുന്നവയാണ്. ആധുനിക പരിഷ്കാര സമൂഹത്തിൽ അത്തരം പാഴ്വൃക്ഷങ്ങൾ വഴിവക്കിൽ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നു. മാനവശക്തിയെ ആത്മീയ ബോധനത്തിന് ഉതകുന്ന മനോജ്ഞവും മേൽത്തരവുമായ ഔചിത്യബോധം വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. ഫലങ്ങൾ, പുഷ്പങ്ങൾ, മനോഹരങ്ങളായ ഉദ്യാനങ്ങൾ, കേളീവനങ്ങൾ, താറാവുകളും അരയന്നങ്ങളും നീന്തി തുടിക്കുന്ന താമരപ്പൂക്കൾ നിറഞ്ഞ തടാകങ്ങൾ, മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മകലയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ പാലും വെണ്ണയും യഥേഷ്ടം നൽകുന്ന ഗോക്കൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഘടകവിരുദ്ധമായ ഇരുളടഞ്ഞ ഖനികൾ, വ്യവസായശാലകൾ, പണിശാലകൾ എന്നിവ തൊഴിലാളി വർഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ രാക്ഷസീയ പ്രവണത വളർത്തുന്നു. തൊഴിലാളി വർഗങ്ങളുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ വിലയിൽ സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങൾ പുഷ്ടിപ്പെടുന്നു. തൽഫലമായി നിരവധി രീതികളിൽ അവർ തമ്മിൽ തീവ്ര സംഘടനകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ദ്വാരകാധാമത്തിന്റെ വിവരണം മാനവ സംസ്കാരത്തിന്റെ പരിപൂർണതയുടെ മാനദണ്ഡമാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഇവിടെ ദ്വാരകാപുരിയിലെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. കാര്യം അവിടുത്തെ നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ. ദ്വാരകയിൽ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഒരുപാട് മനോഹരമായിട്ടുള്ള മരങ്ങൾ, ആ മരങ്ങളിൽ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സുഗന്ധമുള്ള പുഷ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന മരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെടികൾ, ഒരുപാട് താമരക്കുളങ്ങൾ, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പഴങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മരങ്ങൾ, അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യമാണ് ദ്വാരകയിലെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടിയാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് കൂടുതൽ പറയുന്നത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദി ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, അതായത് ദ്വാരകയിലെ കുറിച്ച് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് സാധു ജനങ്ങൾക്കുള്ള കുട്ടീതുകള്, പിന്നെ പുഷ്പങ്ങളുള്ള ഗാർഡൻസ്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെ. പിന്നെ താമരക്കുളങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ ഫാക്ടറി ഉണ്ടെന്നും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്നാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് പ്രകൃതി തരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ. ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള
ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് പറയുന്ന ഒരു അഡ്വാൻസ്മെന്റ്, സിവിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഒരുപാട് പുതിയ ബിൽഡിങ്സ് വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫാക്ടറീസ് വന്നു, അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല. അതൊക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ അറവശാലകള്, ഇതൊക്കെയാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഭാഗമായിട്ട് ആളുകൾ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പടുകൂറ്റൻ കെട്ടിടങ്ങൾ, സ്കൈ സ്ക്രേപ്പർ കെട്ടിടങ്ങൾ, 50, 60, 100 നിലയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ. പക്ഷെ ഇതൊന്നുമല്ല അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ശരിക്കും. ഇതെല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള, എന്താ പറയാ, നാച്ചുറൽ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നശിച്ചു പോകും. നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ഷൻ അതിനാണ് കൂടുതലുള്ളത്. അല്ലാതെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അഡ്വാൻസ്മെന്റ് അല്ല. കുറെ ഫാക്ടറി കൂടുന്നു, ഇതാണ് ശില പ്രഭുപാദ് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഉഗ്രകർമ്മത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഉഗ്രകർമ്മത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ പറയുന്ന കൂടുതൽ വ്യവസായങ്ങൾ കൂടുന്നതും, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ വരുന്നതൊക്കെ. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് തലതിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള സിവിലൈസേഷൻ ആണ് എല്ലാം. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്, ഇത് അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആക്ച്വലി നേച്ചറായിട്ട്, പ്രകൃതിയായിട്ട് അകന്ന് പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രകൃതിയായിട്ട് അകലുമ്പോൾ ഭഗവാനുമായിട്ടും അകൽച്ച കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാര്യം ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത്, ശരിയായിട്ടുള്ള ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭംഗിയാണ് ശരിക്കും ഈ പ്രകൃതിക്ക് ഉള്ളത്. അതെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, പുരോഗമനം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്ത് കൂട്ടുന്നു, ഉഗ്രകർമ്മം ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ശിലപ്രഭാജി പറയുന്നു. ഈവൻ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് റോഡിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഒരുപാട് മരങ്ങളെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ മരങ്ങളൊന്നും ശിലപ്രഭാത് പറയാണ്, അതില് പൂക്കളും ഉണ്ടാവില്ല, കായും ഉണ്ടാവില്ല, പഴങ്ങളും ഉണ്ടാവാത്ത മരങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. അത് ഒന്നിനും പ്രയോജനമില്ല. അത് ഇന്ധനമായിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള മരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള മരങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് മറ്റുള്ള മരങ്ങൾ, അതായത് പൂക്കൾ തരുന്ന മരങ്ങൾ, പഴങ്ങൾ തരുന്നത്, അതെല്ലാമാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതലും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് എല്ലാം തലതിരിഞ്ഞതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയും പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. ദ്വാരകയില് ശിലപ്രഭാത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. പഴങ്ങൾ, പൂക്കൾ, ഈ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കിട്ടുന്ന എല്ലാം, പാല്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വെണ്ണ, നെയ്യ്, പിന്നെ അതേപോലെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള താമരക്കുളങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ശിലപ്രഭാത് പറയുന്നു, ഇത് കാണുന്നത് തന്നെ, ഇപ്പോൾ ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ, അല്ല നമ്മുടെ പല ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് എനർജി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും പാലും, നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പാല്, നെയ്യ്, വെണ്ണ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തില് ഒരുപാട് പോഷകങ്ങളും തരുന്നു. ഇതെല്ലാം ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ലൈഫ് കുറച്ചും കൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ലൈഫ് സ്പാൻ കൂട്ടുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ഹെൽത്ത് തരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് എല്ലാം തലതിരിഞ്ഞിട്ടാണ്. വണ്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടുതൽ, ഫാക്ടറികളുടെ എണ്ണം കൂടുതൽ, വഴിയിൽ നിറച്ച് വണ്ടികളാണ്. അപ്പൊ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പൊല്യൂഷൻ, അതേപോലെ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പൊല്യൂഷൻ, നദികളും ജലാശയങ്ങളും ഒക്കെ വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുന്നു. ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൊണ്ടും പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അപ്പൊ പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ആളുകൾക്ക് അസുഖം കൂടുന്നതും ആയുസ് നമ്മുടെ കുറഞ്ഞു വരുന്നതും. അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ആവറേജ് വയസ്സ് കലിയുഗത്തില് 100 വയസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പോയി ആവറേജ് 70 വയസ്സത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട്. കാര്യം ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് മരിക്കുന്നു, പെട്ടെന്ന് അസുഖങ്ങൾ വരുന്നു, പല മാറാരോഗങ്ങൾ വരുന്നു. കാരണം അങ്ങനെയാണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോശമായി. അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വേണം എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി അതൊരു വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. എന്നാൽ അത് നേരെ തലതിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഉള്ളത്.
ശിലപ്രഭ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ദ്വാരകധാമത്തിന്റെ ദ്വാരകധാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കാണുന്നു. എന്നാൽ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു സിമ്പിൾ ലിവിങ് ആണ് എപ്പോഴും നല്ലത് എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദ് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ ലിവിങ് ഹൈ തിങ്കിങ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയും. അതായത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ജീവിക്കുക. പലവരും ഗ്രാമങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ജീവിച്ച് വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ജീവിക്കുക. കൃഷി ചെയ്ത് പശുക്കളെ നോക്കി അങ്ങനെയുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് നമ്മളെ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയും സിമ്പിൾ ലിവിങ് ഹൈ തിങ്കിങ്. അങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ജീവിക്കുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സും നന്നാവും, ക്ലാരിറ്റി വരും. അതുകൊണ്ട് ഹരികൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ പ്രൊജക്ട്സ് ഉണ്ട്. അതായത് ഫാമിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ ഇതുപോലെ ഫാം കമ്മ്യൂണിറ്റീസിലെ പശുക്കളും കൃഷിയും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ചില പ്രൊജക്ടുകളിൽ നമ്മുടെ ഹരികൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് ഭക്തർ അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് കറണ്ട് ഇല്ല, എല്ലാം പഴയ പോലെ, ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ല, കറണ്ട് ഇല്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്നു. കുറച്ച് തപസ്യ തന്നെയാണ് അത്. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എല്ലാവർക്കും എന്നുള്ളത് ചോദ്യമാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിൾ ലിവിങ് ആക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരുപാട് സമയം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോകും. നമ്മുടെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ പുറകിൽ പോയിട്ടാണ്. സിമ്പിൾ ലിവിങ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും നാമം ജപിക്കുവാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സമയം കൂടുതൽ കിട്ടുന്നു. അതേപോലെ കണ്ടാമിനേഷൻ കുറയും, നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള കണ്ടാമിനേഷൻ കുറയും. ഇപ്പോൾ എന്താണ്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചുറ്റും മൊത്തം രജോ ഗുണത്തിലുള്ള തമോ ഗുണത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തമോ ഗുണം രജോ ഗുണം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസും നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കേൾക്കുന്നതും കാണുന്നതും ഒക്കെ രജോ ഗുണം തമോ ഗുണമാണ് ചുറ്റും മുഴുവനും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള സത്വഗുണം പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണെങ്കിൽ, സിമ്പിൾ ലിവിങ് ആക്കിയുള്ള സെറ്റപ്പ് ആണെങ്കിൽ, അവിടെ തമോ ഗുണത്തിനും രജോ ഗുണത്തിനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. അവിടെ സത്വഗുണത്തിന് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. സോ അവിടെ സത്വഗുണം കൂടുതലായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് സ്പിരിച്വൽ ഗ്രോത്തിനെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യം. അത് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ. ഓക്കെ, ഒരു ശ്ലോകം കൂടെ നോക്കാം. ചെറിയ ഭാവാർത്ഥമാണ്, അതുകൊണ്ട്. ഗോപുരദ്വാരമാർഗേഷു കൃത കൗതുക തോരണാം ചിത്രധ്വജ പതാകാഗ്രൈർ അന്തഃ പ്രതിഹതാതപാം. ഗോപുരദ്വാരമാർഗേഷു കൃത കൗതുക തോരണാം ചിത്രധ്വജ പതാകാഗ്രൈർ അന്തഃ പ്രതിഹതാതപാം. ഹരികൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗോപുരദ്വാരമാർഗേഷു കൃത കൗതുകതോരണാം ചിത്രധ്വജ പതാകാഗ്രൈരന്ത പ്രതിഹതാതപാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗോപുരദ്വാരമാർഗേഷു കൃത കൗതുകതോരണാം ചിത്രധ്വജ പതാകാഗ്രേ അന്തഃപ്രതിഹതാതപാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗോപുരദ്വാരമാർഗേഷു കൃത കൗതുകതോരണാം ചിത്രധ്വജ പതാകാഗ്രൈരന്തഃപ്രതിഹതാതപാം. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോപുരദ്വാരമാർഗേഷു കൃത കൗതുകതോരണാം ചിത്രധ്വജ പതാകാഗ്രൈ അന്തഃപ്രതിഹതാതപാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഗോപുരദ്വാരമാർഗേഷു കൃത കൗതുകതോരണാം ചിത്രധ്വജ പതാകാഗ്രൈ അന്തഃപ്രതിഹതാം തപാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം വായിക്കുക ആരെങ്കിലും ഒരാള്. പ്രഭുജി.
വായിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനായി നഗര കവാടങ്ങളും വീട്ടുവാതിലുകളും നഗരവീഥിയിലുടനീളമുള്ള പുഷ്പകമാനങ്ങളും ഉത്സവപ്രീതിയിൽ ജനിപ്പിക്കുന്ന സംജ്ഞകളായ കുലവാഴകളാലും മാവിലകളാലും മനോഹരമായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. കൊടിക്കൂറകളും തോരണങ്ങളും പൂമാലകളും വർണ്ണചിത്രങ്ങളും സ്തുതിഗീതങ്ങൾ ആലേഖനം ചെയ്ത ഫലങ്ങളുമെല്ലാം ഒന്നിച്ച് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് തണലേകി. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദകി. വിശേഷ ഉത്സവങ്ങൾക്ക് അലങ്കരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുലവാഴകൾ, മാവിലകൾ, ഫലപുഷ്പാദികൾ എന്നീ അലങ്കാര വസ്തുക്കളും പ്രകൃതിയുടെ വരദാനത്തിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ചിരുന്നു. മാവുകളും തെങ്ങുകളും വാഴകളുമെല്ലാം ഇപ്പോഴും ശുഭസൂചകങ്ങളായി അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച കൊടിക്കൂറകളിലെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ 2 വിശ്വസ്ത സേവകരായ ഗരുഡന്റെയോ ഹനുമാന്റെയോ വർണ്ണചിത്രങ്ങൾ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അത്തരം വർണ്ണചിത്രങ്ങളും അലങ്കാരങ്ങളുമെല്ലാം ഭക്തർക്ക് എപ്പോഴും ആരാധ്യമാകുന്നു. ഭഗവത് സംതൃപ്തിക്കായി ഭഗവത് സേവകന് അധികം ആദരവ് നൽകേണ്ടതായുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഇവിടെ പറയുന്നു, അങ്ങനെ ദ്വാരക നഗരത്തിൽ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവര്. ദ്വാരങ്ങളില്, ഓരോ കവാടങ്ങളില്, ഓരോ വീടിന്റെ ചുറ്റും മുറ്റത്തും വഴിയിലുമൊക്കെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ, അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുന്നു. തോരണം നമുക്കറിയാം എന്താണെന്നുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ പൂമാലകളുമായിട്ടും, അതേപോലെ കൊടികൾ, ഒരുപാട് ഭംഗിയുള്ള കൊടികൾ, അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള കുറെ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുള്ളതും, അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ സൈനുകളൊക്കെ ഉള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ, അങ്ങനെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള സംഭവം, അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ആണ് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ശിലപ്രഭുപാദി ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം നാച്ചുറൽ ഗിഫ്റ്റുകളാണ് ഇതെല്ലാം. ഇവിടെ ഒന്നും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, എല്ലാം നാച്ചുറൽ ആണ്. വാഴ അല്ലെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ. ഈവൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ചില പ്രോഗ്രാംസിനും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ തോരണം കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ വാഴ കുല, പഴക്കുലയൊക്കെ വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വളരെ ചെറിയ കാര്യം. ഈ ഒരു ദ്വാരകയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ്. അതെല്ലാം നേച്ചറിന്റെ ഗിഫ്റ്റുകളാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഡെക്കറേഷൻ. അതാണ് ശിലപ്രഭുപാദ് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ ഡെക്കറേഷൻസ് അല്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡെക്കറേഷൻ. അതെല്ലാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആണ്, ഇതെല്ലാം നാച്ചുറൽ ആണ്, അതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ കൊടികളിൽ ചിത്രമുള്ളത് ഗരുഡന്റെയും ഹനുമാന്റെയും ഒക്കെ പോലുള്ള ചിത്രങ്ങളൊക്കെയാണ് ആ കൊടിയിലുള്ളത്. ഹനുമാനും ഗരുഡനും അറിയാം ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തരാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സേവകരെ കാണിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ സേവകർക്ക് കൂടുതൽ നമ്മൾ ബഹുമാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ, അവരെ ആദരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷം കൊടുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് സന്തോഷമാണ് ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ. ഹനുമാന്റെ ചിത്രമുള്ള കൊടി കാണുമ്പോൾ, ഗരുഡന്റെ ചിത്രമുള്ള കൊടിയാണ്. ഗരുഡൻ കൃഷ്ണന്റെ വാഹനമാണ്. ഹനുമാനും ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ അടുത്ത സേവകനാണ്. ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ, അവരുടെ ചിത്രത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കൊടിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭഗവാന് കൂടുതൽ ആനന്ദം കിട്ടുന്നു, കൂടുതൽ സന്തോഷം കിട്ടുന്നു. എപ്പോഴാണോ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ പ്രകീർത്തിക്കുമ്പോൾ, അവരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുമ്പോൾ, തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷം കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഗുരുജനങ്ങൾ, ഭക്തരെ, ശുദ്ധ ഭക്തരെയൊക്കെ നമ്മൾ ആദരിക്കണം, അവരെ നമ്മൾ സേവിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുക. നേരിട്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവിക്കുന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭഗവാൻ സന്തോഷപ്പെടുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആദരിക്കുമ്പോഴും, അവരെ പ്രകീർത്തിക്കുമ്പോഴും, അവർക്ക് വേണ്ട റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ്. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ, ഈ ഒരു ഭാവാർത്ഥത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ശിലപ്രഭുപാദി എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതും കൂടെയായി 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. 3 ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചു. 10, 11, 3 10, 11, 12, 13. ഓക്കെ, 14ാമത്തെ ശ്ലോകം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय.
निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे बोल। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।